नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउची डिसेंबर मास 8 तारिख सोमवार। आपण मानक पई नै आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण मानकर भलो पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करि दियंतु। ता पूर्वरु चैनल को नवा करि आसीतिले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करि दियंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर। आज चतुर्थ दिन में भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे ओडिशा प्राथमिक शिक्षक महासंघर आंदोलन जारी रही। आंदोलन तृतीय दिन में महासंघ को निखिल उत्कल निम्न माध्यमिक शिक्षक संघ ओल्स्टा पक्षर समर्थन जना जायछि। 42 ग्रेड पे 6 वर्ष रे 6टी नेशनल इंक्रीमेंट प्रदान दाबी आंदोलन करा जाउछि। सरकार दाबी न शुणा पर्यंत स्कूल फेरबेनी बोली शिक्षक माने चेतावनी देइछन्ति। राज्यर विभिन्न जिल्लारू हजार हजार प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री शीत काकरे गांधी मार्ग में अहोरात्र धारण बसिचंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर। धान किणा बिकारे अचलावस्था तातिले चाषी कले एमिति। बरगढ़ जिले में गत मास 28 तारिख रु खरीफ धान संग्रह प्रक्रिया आरंभ होईछि। धान संग्रह प्रक्रिया रविवार 10 दिन में पहुंची हेले वर्तमान सुधा धान संग्रह प्रक्रिया स्वाभाविक हो पारि नाही। याकु नै चाषी असंतोष लागि रहिछि। एही क्रम में असंतुष्ट चाषी रविवार बरगढ़ नियंत्रित बजार कमिटी अधीन कलापाणी मंडी में ताला पकाइछन्ति। जेते दिन पर्यंत एही मंडी में धान किणा बिका स्वाभाविक न हबो सेते दिन पर्यंत मंडी ताला खोलिबे नाही बोली चाषी माने चेतावनी दैछन्ति। परवर्ती खबर। ह्यूमान सागर घरे रविवार पहुंची हॉलीवुड सुपरस्टार अनुभव महांती। बलांगीर जिला टिटलागढ़ स्थित ह्यूमान सागर घरे तांको मां को भेटी समवेदना जणाइछन्ति अनुभव महांती। आज संध्यारे टिटलागढ़ बॉयज हाईस्कूल पड़िया ठारे ओडिशा कलाकार एकता मंच द्वारा ह्यूमान सागर स्मृति में श्रद्धांजलि सभा रखा जाइतिला। सही कार्यक्रम में चलचित्र और संगीत दुनिया रे बहुत जनाशुना व्यक्ति जोग देवार कार्यक्रम रहितिला। अनुभव महांती मध्य सही कार्यक्रम में जोग देवा पई टिटलागढ़ रे पहुंची। ह्यूमान सागर मां को भेटिबा परे अनुभव कहिसंती मु तांकर बड़ पुओ हेकी रहिबी। ह्यूमान चलीगले मोर भॉइस चलीगला बोली से मध्य कहिसंती। तांको बिना मु किछि भाबी भी पारु नाही बोली अनुभव कोहभरा कंठरे कांदिकी कहिसंती। ह्यूमान को मृत्युर तदंत हेबा सह कार्यानुष्ठान हेबा उचित बोली से मध्य कहिसंती। एने मुख्यमंत्री को मध्य लिखित अनुरोध करि सारिसंती। तदंत किछि आगेछि जेउ माने दोषी से माने दंडित होंतु बोली अनुभव महांती कहिसंती। परवर्ती खबर। 2036 सुधा राज्य रे हेबो ग्रीन एनर्जी हब मुख्यमंत्री जणाइले। भुवनेश्वर पुरी ठारे आयोजित ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 को मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आज उद्घाटन करिसंती। उक्त समारोह रे मुख्यमंत्री कहिसंती जे राज्यर विकास रे एनर्जी सप्लाई चेन को ओडिशा निजर प्रमुख उपादान भावे ग्रहण करिछि। जहा फल रे 2036 सुधा जीवाश्म ईंधन फसिल फ्यूल शक्ति उत्पादन और व्यवहार व्यय कम राज्य ग्रीन एनर्जी राज्य भावे उद्भाव हेबो। मुख्यमंत्री निज अभिभाषण में ग्रामीण जनसाधारण निरवच्छिन्न विद्युत शक्तिर आवश्यकता उपरे गुरुत्वारोप करथिले। एथि सहित मुख्यमंत्री कहिथिले जे शक्ति क्षेत्र में ओडिशा निजर भविष्य पीढ़ी उपरे विनियोग करिछि कारण विद्युत एक सर्वोच्च प्राथमिकता एवं गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि जहाँ सदा सर्वदा आमको आत्मनिर्भर करने दिगरे सहायता करिबो। मुख्यमंत्री यह मध्य कहिथिले जे ओडिशा परि प्रत्येक राज्यर निजस्व शक्ति उत्पादन तथा संरक्षण को प्राथमिकता देवार आवश्यकता रहिछि। 2025 हेउछि केंद्र राज्य शिल्प गवेषक अनुष्ठान एवं विश्वर शक्ति विशेषज्ञ मानक एकत्रित करी शक्ति क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्थायित्व हासिल करबा पई एक अभिनव प्रयास होइछि बोली कहिसंती। परवर्ती खबर। धामरा रे बोलुछि महाबल बाघ वीडियो भाइराल परे वन विभाग नाकेदम। भद्रक जिला चांदबाली ब्लॉक रो धामरा अंचल रे एक महाबल बाघ बोलुछि। यार एक वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा परे शनिवार वन विभाग को नाकेदम हेबाकू पड़िछि। सूचना अनुसार धामरा बंदर 3 नंबर गेट आगरे एक महाबल बाघ बोलुथिबार वीडियो केही जणे भाइराल करिसंती। प्रकृति रे सेठरे बाघ अछि ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई माध्यम रे प्रस्तुत करा जाय भाइराल होईछि तार प्रकृत तथ्य ए पर्यंत जणा पड़ी नाही बोली खबर मिलिछि। ए वीडियो भाइराल हेबा परे धामरा वनपाल कुमुंद चंद्र साहू एवं करंजमाल वनपाल संतोष माझी 5 जण वनरक्षी को नहीं कैथखोला करंजमाल अंचल बुली देखिबा सह कौनसी स्थान रे बाघर पादचिन्ह मध्य पाई नाहंती। प्रथमे धामरा बंदर कर्तृपक्ष सीसी कैमेरा रे ए वीडियो कैद होइतिबा कथा सुनिबा को मिलितिबा बेले धामरा बंदर कर्तृपक्ष याकू आग्रह करि दैथिले। शनिवार दिनताम वनपाल एवं वनरक्षी माने समस्त स्थान बुली देखिथिले मध्य महाबल बाघर कौनसी सुराग पाई नांती बोली खबर मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ଭାଷା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲିପି, ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ର ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ, ପୁରୁଣା ପୋଥି, ତାମ୍ରଫଳକ ଏକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆମର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିକାଶ ଓ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର ଦିନ ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ 2025ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ। ଡିସେମ୍ବର 6ରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହା ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମହୋତ୍ସବର 550ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଅଛି। ଏଥିସହିତ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଭିଲିୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଓ ପୁସ୍ତକ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଭିଲିୟନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସାହିତ୍ୟିକ, ଲେଖକ ଓ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପଠନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ 6000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆକାରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ପାଇଲେ ତାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିଣୀ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ମା ତାରିଣୀ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ 300 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ମା ତାରିଣୀ ପରିକ୍ରମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଓ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଶୀତ। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଶୀତର ଲହରୀ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇ ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ କରି ଡୁଲୁରି ପାଇନ୍ ବଣ ସମେତ କଫି ବଗିଚା, ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ, କିଶୁବାଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ, ମେଡିଆବୁନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ, ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଆଦିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କମାଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଶୀତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକ ଓ ଗରିବ ରେଖା ତଳେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ କାମଧନ୍ଦାରେ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏପରିକି ପାଣିର ହାତ ଦେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାରରେ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି 10 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍। ସୁନା ଦରରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ କମିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ନିରନ୍ତର ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସୁନାର ଗତି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି ଏବଂ 18ରୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି ସୁନା କ୍ରେତା ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସୁନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାନ୍ଦିର ଚମକ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 540 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,30,150 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ ସର୍ବାଧିକ କିଣାଯାଉଥିବା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହା ଏହାର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ 1,19,300କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 410 ହ୍ରାସ ପାଇ 97,610ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ରୁଷ। 51 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, 600ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବୋମା ମାଡ଼ କଲା। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସାରା ଦେଶରେ 51 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 653ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବାୟୁସେନା କହିଛି, ଆମେ 585ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 30ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ। ତଥାପି 29ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଛି। ସୂଚନା ଦେଇ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇହୋର କ୍ଲେମେଙ୍କୋ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରେ 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 8 ଏବଂ 9ରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 9/12/2025ରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 8/12/2025ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦଳଗତ ଗତିବିଧି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଖବର ଦିଆଯାଇଛି। ଖେଳାଳି ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ମୁକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇନ 2003 ଓ 2007ର ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ 8 ଧାରା 28 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ନିୟମ 36 ଅନୁଯାୟୀ 8/12/2025 ଦିନ 12ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 9/12/2025 ସକାଳ 8ଟାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 10 ରାଜଧାନୀର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବିଶାଳ ଶିକ୍ଷକ ସମାବେଶ। ସମନ୍ୱିତ ସମିତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆହ୍ୱାନରେ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶିକ୍ଷକ ସମାବେଶ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଅବସର ନେଉଥିବା ଓ ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପେନସନ, ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରଦାନ, ଅବସର ବୟସ ସୀମା 60ରୁ 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଦାବି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପାଳନ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ସରକାରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଓ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ଅଦ୍ୟବଧି ସରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି କମିଟି ଯଥା ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି, ପଲିଟିକାଲ କମିଟି, ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଆଉ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରି 6 ମାସ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବସି 6 ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଲେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ବିହାରରୁ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପରୀକ୍ଷା କେଲେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିହାରରୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ ବିହାରରେ ଯାଇ ଲୁଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ନଜରକୁ ଖସିଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିହାର ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦଲାଲଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି କେଲେଙ୍କାରୀର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସିବିଆଇ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣୁଛି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଗିରଫଦାରୀ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଲେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଙ୍ଗ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି ବିବାଦ। କିଙ୍ଗ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା, ତାପରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଅଫ୍ ବଲିଉଡରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବଂ ଏବେ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ପବ୍ରେ ଭିଡ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବା ଘଟଣା ପରେ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନଲାଇନରେ ତୁରନ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ସାଙ୍କେ ରୋଡ୍ର ବାସିନ୍ଦା ଆଡଭୋକେଟ
ଓଜେଜ ହୁସେନ ଏସ୍ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହର ପୋଲିସ କମିଶନର ଡିସିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ କ୍ୟୁବନ ପାର୍କ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିବା ଆର୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭଦ୍ରତାକୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଜନ ଖାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଦ୍ରତାକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାଧାରଣ ଅସ୍ବସ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବେଶ ଭାବରେ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ହୁସେନ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଅପମାନଜନିତ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ବିରକ୍ତି କିମ୍ବା କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଭାଇରାଲ ଫୁଟେଜ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସାଧାରଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା ଆଲାର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଚରଣ ଓକିଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏହି ଇଙ୍ଗିତ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ। ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଟିମ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏନେଇ ରବିବାର ଉଭୟ ଦଳ ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଖେଳାଳିମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ହୋଟେଲରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଲୋକନୃତ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଆ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଆ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଜନଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଆର ଅର୍ପରାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ କୋଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରାଯିବ। ଅନୁଗ୍ରହ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମବେଦନା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ରୋଗ ଆଶୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏକ୍ସ ଟ୍ୱିଟରେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଗୋଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଅନେକ ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି, ଅନେକ ନିଃସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଅର୍ପରାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଲାଗିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ 23 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଗୋଆ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲୋକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ମୃତକ କ୍ଲବର କର୍ମଚାରୀ
ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23ଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଗୋଆର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲୋକ କୁମାର ସମସ୍ତେ ଏହି ଏକ ଦୁର୍ଗତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ମା ବାପାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମବେଦନା ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ବୋଲି ସେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେବେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଳାକାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମିଳିବ ଏହି ରାଶି। ବୃହତ୍ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧର୍ମ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 2026 ଜାନୁଆରୀ 3 ଯାଏଁ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିବ ବୋଲି ଏହି 11 ଦିନ ଅବଧିରେ ବରଗଡ଼ ସହର, ମଥୁରା ନଗରୀ ଏବଂ ଅମ୍ବାପାଲି ଗୋପପୁର ପାଲଟିବ। ମଝିରେ ବହି ଯାଇଥିବା ଜିରା ନଦୀ ଯମୁନା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଲକ୍ଷାଧିକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହୋତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କିଏ ଗୋପବାସୀ ତ ଆଉ କିଏ ମଥୁରାବାସୀ ଭାବେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ କଳାକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବର 11 ଦିନ ଯାଏ କଳାକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ବୋଲି ପଦକ୍ଷେପ ସମିତି ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମଥୁରା ନଗରୀ କିମ୍ବା ଗୋପପୁରରେ କୌଣସି କଳାକାର କିମ୍ବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 7,50,000 ଟଙ୍କା ବୀମା ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।